तन करके हाज़र हाँ, मन की हजूरी भी आपां जरूर कायम रखीए। प्यार सहित सारे एक बार रसना तो आखो जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिख नूं हुक्म है सतगुर दा, सिख अकाल पुरख दा उपासक है। ये नहीं भी हरेक थां ते आपां सिर झुका देना है। मुबारक है, अदब सब दा है, सत्कार सब दा है। हाँ, प्यार उस मालिक वाहिगुरु गुरु प्रति है सिख दा। तो सिख ये हमेशा याद रखे शीश कित्थे झुकाउणा है। तो कई बार समझ नहीं आउंदी, बंदा कोई मड़ी भी नहीं छड्डदा, कोई कबर भी नहीं छड्डदा। पिछे दस्सिआ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सवैयां दी पावन बाणी दे अंदर इस वास्ते सतगुरु कहंदे, को बुतान को पूजत है, को मिरतान को पूजन तायो। ना कोई बुत छड्डिया, ना कोई मड़ी छड्डी, ना कोई कबर छड्डी। नहीं, मेरे गुरुदेव कहंदे, बंदना हर बंदना। सिख दा नमस्कार है, गुण गावो गोपाल राय। नमस्कार है उस मालिक वाहिगुरु अकाल पुरख नूं। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। ओही मालिक वाहिगुरु जिहड़ा सर्वकाली है, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जेदा वेस, जेदा सुभाव, जेदी हस्ती कदे बदलदी नहीं। जिसने बदल जाना है, सिख उहदा उपासक नहीं है। हुण कुदरत है, सारी बदलण वाली है। किहड़ी चीज़ है जो बदलदी ना होए? कोई भी देह है, कोई भी आकार है, चाहे धरती है, चाहे सूरज है, सबना ने रहना नहीं। बिनसनहार है जो, वो पूजा योग नहीं होगा। पूजा योग है ही वो जो बिनसनहार नहीं है, जो सदीवी है। तां करके सतगुर कहंदे, दुनिया ना साला जो मर वंजसी। लोकां ना सलाह, असीं ते बंदियां दे गलां च रब दीयां फट्टियां पाईयां ने। मेरे ख्याल पंजाब च इन्ने पिंड नहीं जिन्ने गुरु बन गए सज जाने। बंदे रब बन गए, वो मरियां नूं भी पूज रहे ने। पिछे जे शायद एक बाबे नूं बेसमेंट विच पाया सी मरे नूं, पता नहीं अजे निकलिया कि नहीं निकलिया। वो मरियां दियां देहियां न, कहंदे समाधि लगी है। तां गुरुदेव कहंदे, नहीं, सिख ने उस पासे जाना ही नहीं कदे। ये बड़ी अज्ञानता होएगी जिथे शरीर प्रधान हो गया, विचार बहुत पिछे चले गए। तो सतगुर कमजोरी जानते सन साडी। सिख दी सुरत शब्द विचार दी परिक्रमा करती है, आकार दी नहीं करती कदे भी। सतगुरां ने तां करके गुरु नानक साहब के समय तो शरीर नूं पिछे रखिया, विचार नूं अगे रखिया, 10 पातशाहियां तक। तो खैर गुरुदेव कहंदे, पूजन योग, नमस्कार करन योग है, जिहड़ा बदलदा नहीं। आदेश तिसै आदेश, आपां रोज़ पढ़ते हैं जपजी साहिब विच। आदेश दे की अर्थ ने? ऑर्डर नहीं, आदेश दे अर्थ ने नमस्कार। ये जोगियां दी भाषा है। आदेश बिना सस्से नूं बिंदी तो उचारण करना है। नमस्कार है तिसै आदेश, उसे नूं नमस्कार है। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। ते गुरुदेव कहंदे, रब नूं नमस्कार है, उहदी बंदगी च बहना, उहनूं सिजदा करना। सारे एक बार आखो सतनाम श्री, फिर आखो सतनाम श्री। उहदे गुण गाउणे, उहदी रजा च रहना, उहनूं सब तो वड्डी सिजदा है। तुदनों निवण मन्नण तेरा नाम। इको पंक्ति सतगुर डेफिनेशन करदे ने। नमस्कार की परिभाषा की है? तुदनों निवण, तैनूं निवणा की है? मन्नण तेरा नाम, तेरा नाम मन लईए, तेरी सिफत नूं स्वीकार कर लईए। ते यही वाहिगुरु तैनूं सब तो वड्डा नमस्कार है। नमस्कार तिस ही को हमारी, उसे नूं साडी नमस्कार है। सकल प्रजा जिने आप सवारी, जिन्हें सारी ये प्रजा, ये सृष्टि जिन्नी बनाई है, जिन्नी भी क्रिएशन है, वो बड़ी होएगी, पर करता इको ही है।
ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਜੀ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਸਾਜਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਵਾਰਿਆ। ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸ਼ਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਸਿਵਕਨ ਵੈਸੇ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੌਖੇ ਅਰਥ। ਸੇਵਕਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਆ ਮੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਗਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਆਪਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕਨ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਗੁਣ, ਸ਼ਿਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਿਵ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਲਪਦੀ ਹੈ, ਤੜਫਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਹਲਾਕੂ ਵਰਗੇ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਖੌਟਾ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਨਾਵੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਪੜਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ, ਰਾਖੈ ਤਲੈ ਦੁਰਾਏ। ਦੁਰਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ, ਰਾਖੈ ਤਲੈ ਦੁਰਾਏ। ਦੁਰਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਿਧਾਨ, ਜਬ ਪੁੱਛੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ
ਧਰਮ ਵਰਤੇਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇਗਾ ਫਿਰ ਲੁਕੋਏਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇ, ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰਤਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਰਦ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੁੰਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀੜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਸਭਨਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਢੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲਾ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਚਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਚਿੜੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚਿੰਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚੋਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਬੰਨੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੀਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਥੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਜੀ ਜੰਤ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਗਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਆਤਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਲੀਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਖੈਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ,
ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਨਿਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉ ਨਿਵੇਂ ਫਲ ਗੁਣ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਬਹੁਤੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਉ ਨਿਵੇਂ ਫਲ ਗੁਣ ਪਾਵੈ ਗੋ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰੈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਉ ਪਚ ਜਾਵੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਗਤ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ ਬਾਹਰ, ਪੰਜ ਪਰਾਗ ਨਹਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਲ ਖੇਤ, ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਿਵਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੈਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਵਜੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। 100 ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਦੇਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਿਖਾ ਦੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੇਕ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੈ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿੱਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆਪੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਆ ਕਰ ਮਰੀ ਗਾਂ ਜਵਾ ਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਵਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੇ। ਬਿਸਮਲ ਗਊ ਦੇਹੋ ਜਵਾਏ, ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋਂ ਠਾਏ। ਤੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਸਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬਾਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਪੈਮਾਨਾ ਉਹੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛੁਪਾਇਓ। ਉਹ ਛਿਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛਿਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਉਦਕਰਖ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਦਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਲਾਰਾ ਖਲਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ, ਹੁਕਮ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਕਵਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਆ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ? ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਲਕਤ ਬਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ। ਆਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਦੇਹਾਂ, ਵਜੂਦ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਏ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਏ, ਅੰਜੀਲ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਏ, ਤੁਰੇਤ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਏ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਏ, ਗੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਪੂਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਜਾਨਤ ਵੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਆਲਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜੋਤ ਬਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਨਤ ਵੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਆਲਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼। ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
तेरा भेद नहीं जानिया जा सकता। मूर्ख बंदा तो दावा करेगा ही, जिन्नी समझ घट है ज्ञान का उन्ना दावा होएगा। वो टगौर ने कहा छोटा सा लग्या बहुत कुछ जानता है, जवान होया पता लगा बड़ा थोड़ा जानता है, बुढ़ा हो गया हुण आखिर स्वासां ते जीवन है, हुण समझ आई है मैं कुछ भी नहीं जानता। जिवें जिवें अनुभव वधदा है, जिवें जिवें अपने आप नूं छोटा जाणिया उस रब का अनुभव वड्डा हुंदा गया, महान हुंदा गया। जो सतगुर आखदे ने जिहड़े आलम पुरुष ने वो इसे वेद अनुभव दे नाल वाहिगुरू तेरी महिमा नूं गाउंदे ने। साहिब सतगुर किरपा करन। 14 बंद आपां साझे कीते ने, इसे तरह गुरु विचार नाल आपां सांझ बना सकीए। सतगुर सबना नूं समर्था बख्शण, सबना दी सेवा मेरे साहिब सतगुरु थाएं पाउण। वाहेगुरु 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 वाहे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु